Greetings to you all in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ for this online Sunday class program. வல்லமையுள்ள நாமமாகிய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்கள் அனைவரையும் இந்த ஆன்லைன் சண்டே கிளாஸ் நிகழ்ச்சிக்கு அன்புடன் வரவேற்கிறோம். Exodus chapter 15 verse 11. Who is like unto thee, O Lord, among the gods? Who is like thee? Glorious in holiness, fearful in praises, doing wonders. I have a good quote which reads like this. Forgiveness is the divine miracle of grace. The cost of God was the cross of Christ. Children, we are going to have many interesting sessions in this Sunday class program. உங்களுக்கு singing sessions இருக்கு. உங்களுக்கு songs ரொம்ப பிடிக்கும் இல்லையா? நீங்க clap பண்ணி நல்ல actions பண்ணி நீங்க எங்களோட சேர்ந்து பாட்டு பாடலாம். Then you have hearing God's word. உங்களுக்கு aunties and uncles நிறைய கதைகள் சொல்லுவாங்க, ஸ்டோரி சொல்லுவாங்க, உண்மையான இன்சிடென்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்க, ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். தென் யூ ஹாவ் டெஸ்டிமனி ஆஃப் ஜெஹோஷம்மா அண்ட் பிரதர் பக்சிங், அவங்கள பற்றி உங்கள்கிட்ட சொல்லுவாங்க, உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க, ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். தென் யூ ஹாவ் அ குட் டைம் ஆஃப் மெமரி வேர்ஸ் செஷன். நாங்கள் இங்கே கொடுக்குற வேர்சஸ் எல்லாம் நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணி எங்களுக்கு நீங்கள் அனுப்பலாம். யூ கேன் டேக் அ டிசிஷன் இன் திஸ் நியூ இயர் டு மெமரைஸ் த வேர்சஸ் வாட் வி ஆர் கிவிங் every week and you recite it and you be blessed. Hope this program will be very blessing for you all children. So in the program குள்ள நம்ம போறதுக்கு முன்னால நம்ம will have prayer. Children எங்க இருந்தாலும் நீங்க kneel down பண்ணி கண்ணை மூடி நம்ம ஜெபம் பண்ணலாம். Our loving Heavenly Father, we thank thee and we praise thee for giving us another opportunity, this blessed privilege in our lives to gather in this manner for this online Sunday class program. We thank thee and we praise thee, Lord, for the goodness and grace towards us the whole of last year, keeping us safe and sound all through the year, enabling us to see this new year in our lives. Father, we pray at this time for this day's program, right from the beginning till the end of the program. Father, we pray especially for the word that a child would give. Anoint the child who would give thy word. And Father, do help us that, Lord, all those who hear of it may be touched. And Father, let many come to saving knowledge of Christ, thanking thee and praising thee for all what thou hast done for us and are going to do in a very special way this day. We ask all this in the most gracious name of our dear Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. You are Lord, you are Lord. You have raised from the dead, you are Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. First word, God spoke to man dash. Yes, the answer is be fruitful and multiply. Meaning of Jehovah Shammah dash.
The answer is the Lord is there. How did God manifest His presence at the dedication of the temple? The answer is fire came down from heaven. Who is called the light of the world? Yes, the answer is Jesus. What was the first miracle performed by Jesus? The answer is water turned into wine. Now, find the memory verse. The answer is I am the way, I am the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. John 14th chapter, 6th verse. Now, find the memory verse. The answer is I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. John 10th chapter, 11th verse. பிரைஸ் தி லார்ட் சில்ட்ரன். ஜெபம் செய்வோமா? அன்புள்ள ஏசப்பா, இந்த அருமையான வேலைக்காக நன்றி. ஏசப்பா, சிறு பிள்ளைகளை என்னிடத்தில் வரவிடுங்கள் என்று சொல்லியிருக்கீங்களே, இந்த பிள்ளைகளை உம்முடைய அன்பின் கரத்துக்கு ஒப்பு கொடுக்கிறோம். பிள்ளைகளை உம்முடைய வசனத்தை கேட்டு ஆசீர்வதிக்கப்பட உதவி செய்யும். இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமென். நீதிமொழிகள் 27ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனம். Proverbs chapter 27 verse 12. விவேகி ஆபத்தை கண்டு மறைந்து கொள்ளுகிறான், பேதைகளோ நெடுக்க போய் தண்டிக்கப்படுகிறார்கள். The prudent sees danger and hide himself, but simple go on and suffer for it. இந்த வசனத்தில் ஆபத்து, டேஞ்சர் என்ற வார்த்தை கவனித்தீர்களா? ஆபத்து என்றால் என்ன பாருங்க. நெருப்பு ஒரு ஆபத்து, ஃப்ளட்ஸ் ஒரு ஆபத்து, பாய்சன் அதை விட மிக டேஞ்சர். எலக்ட்ரிக் ஷாக் பார்த்தீர்களா? அது கூட ஒரு டேஞ்சர். உங்களுக்கு தெரியுமா, 2020 2020 ஒரு டேஞ்சரான வைரஸ் வந்தது, ஞாபகம் இருக்குதா? அது என்ன? கரோனா. இந்த விதமான டேஞ்சர் வரும்போது நாம் என்ன செய்வோம்? தப்பித்துக்கொள்ள வழி தேடுவோம், பாதுகாப்பான இடத்துக்கு ஓடி மறைந்து கொள்வோம். உங்களுக்கு தெரியுமா, இதை விட மோசமான டேஞ்சர் ஆபத்துக்கள் இருக்குது. அது என்ன தெரியுமா? பொய் பேசுவது, ஸ்பீக்கிங் லைஸ். ஆண்டி, பொய் எப்படி டேஞ்சர் ஆகும்? நாம் சாதாரணமாக எவ்வளோ பொய் பேசுகிறோம், அதை எப்படி டேஞ்சர் ஆகும்னு நீங்கள் சொல்லலாம். ஆமாம், பொய் மிகவும் டேஞ்சரானது. வெளிப்படுத்தல் 21:8 நம்ம வாசிக்கிறோம். ரெவலேஷன் சாப்டர் 21 verse 8. பொய்யர் அனைவரும் இரண்டாம் மரணமாகிய அக்கினியோ கந்தகமோ எரிகிற கடலிலே பங்கடைவார்கள் என்று பார்க்கிறோம். அது மாத்திரமல்ல, திருடுவது, ஸ்டீல், பொறாமைப்படுவது, ஜெலசி, பெருமை பாராட்டுவது, ப்ரைடு, பரியாசம் பண்ணுவது, மாக்கிங் அதர்ஸ், இது எல்லாமே டேஞ்சர் தான். அதை விட முக்கியமாக டிசோபீடியன்ஸ் கூட ஒரு ஆபத்து தான். டிசோபீடியன்ஸ் ஆபத்து எப்படி ஆகும் என்று புரிந்து கொள்ள, கீழ்ப்படியாமல் ஆபத்து என்று புரிந்து கொள்ள நாம் ஒரு சிறிய கதையை கேட்போம். ஒரு கோழிக்கு 3 குஞ்சுகள் இருந்துதான். அதில் 2 குஞ்சுகள் அம்மா பேச்சு கேட்டு கீழ்ப்படியுமாம். 3வது குஞ்சு தன் விருப்பம்படி தான் செய்யும். ஒரு நாள் தாய் கோழி இறை தேடும்போது சோளக்கதிர், அதாவது கான் கண்டதாம். உடனே தன் குஞ்சுகளை கூப்பிட்டு, இந்த கான், அதாவது சோளக்கதிரை சாப்பிட வேண்டாம், சாப்பிட்டா என்ன ஆகும் தெரியுமா?
தொண்டையில் அடைத்து கொள்ளும். தாய் சொல்ல கேட்ட முதல் 2 குஞ்சுகளும் அந்த பக்கம் போகவே இல்லை. 3வது குஞ்சு என்ன பண்ணிச்சு தெரியுமா? ஓடி போய் அந்த கானை சோளக்கதிரை கொத்தி தின்றது. அவ்வளோதான், தொண்டைக்குள்ளே அடைத்து கொண்டது. விக் விக் என்று விக்கிக் கொண்டிருந்த அந்த சத்தத்தை கேட்ட தாய்க்கோழி மதர் ஹேன் என்ன செய்ச்சு தெரியுமா? என்ன செய்வதுன்னு யோசித்து கொண்டிருந்தது. உடனே அம்மா கோழி சொல்லிச்சான், நீ இங்கே இரு, நான் போய் தண்ணீர் கொண்டு வருகிறேன் என்று சொல்லி ஒரு குளத்துக்கு ஓடி போச்சான். குளமண்ணா குளமண்ணா, என் குஞ்சு ஒன்று விக்கலால் தவிக்கிறது, தண்ணீர் தந்து உதவுங்களேன். அதற்கு குளம் சொல்லிச்சான், ஏதாவது ஒரு பாத்திரம் கொண்டு வந்தேன்னா நான் தண்ணீர் தருவேன். பாத்திரம் இல்லாமல் எப்படி தண்ணீர் கொண்டு போவாய்? அதோ அங்கே ஒரு பாட்டி இருக்காங்க பாரு, அவங்க கிட்ட போய் பவல் வேண்டும், எனக்கு ஒரு பாத்திரம் வேண்டும்னு கேளு, அவங்க தருவாங்க என சொன்னபோது கோழி பாட்டிக்கிட்ட ஓடி போச்சான். பாட்டிக்கிட்ட போய், பாட்டி பாட்டி எனக்கு ஒரு பாத்திரம் தாங்க என்று கேட்டுச்சான். பாட்டி சொன்னாங்களாம், நீ ஒரு பனானா லீஃப் கொண்டு வா, அதில் நான் செய்து தரேன் என்று சொன்னாங்களாம். அப்போ கோழி பனானா ட்ரீ கிட்ட ஓடி போய் பனானா லீஃபை கேட்டுதான். அப்போ பனானா ட்ரீ சொல்லிச்சான், தாராளமாக தரேன், அதற்கு முன்னே எனக்கு ஒரு சின்ன உதவி செய்யணுமே அப்படின்னு சொல்லிச்சான். உடனே கோழி சொல்லிச்சான், சரி நான் உனக்கு உதவி செய்கிறேன்னு சொன்னதுமே, இதோ இந்த கொலையினால் நான் மிகவும் கஷ்டப்படுகிறேன், நீ தோட்டக்காரனை கிட்ட சென்று அவரை அழைத்து வந்து இந்த கொலையை வெட்டி போடுன்னு சொல்லணும். உடனே கோழி தோட்டக்காரர்கிட்ட ஓடி போய் தன்னுடைய தேவையை சொன்னதாம். உடனே தோட்டக்காரன் சொன்னாராம், ஐயோ பாவம், நீ மிகவும் கஷ்டப்படுற, ஆனால் நீ எனக்கு உதவி செய்யணும் அப்படின்னு தோட்டக்காரன் சொன்னாராம். என்ன உதவி செய்யணும்னு கேட்டபோது, நீ வாரத்துக்கு இடுகிற அந்த முட்டையெல்லாம் எனக்கு தர வேண்டும். அதற்கு கோழி சொன்னதான், ஓகே, நான் என்னுடைய முட்டைகளெல்லாம் உமக்கே தருகிறேன் என்று தோட்டக்காரன் கிட்ட சொன்னதாம். உடனே தோட்டக்காரன் சென்று வாழை கொலையை வெட்டினான். அப்போ வாழை மரம் சந்தோஷமாக ஒரு இலையை கொடுத்தது. இலையை எடுத்துக்கொண்டு பாட்டிக்கிட்ட வேகமாய் ஓடிச்சாம் கோழி. பாட்டி உடனே ஒரு பாத்திரத்தை, அதாவது ஒரு பவுலை செய்து குடிச்சுதான். அதை எடுத்துக்கொண்டு குளத்துக்கிட்ட போய் தண்ணீரை கேட்டது கோழி. அப்போ குளம் அந்த பவுல் நிறைய தண்ணீர் கொடுத்துச்சாம். உடனே கோழி அந்த தண்ணீர் எடுத்துக்கொண்டு வேகமாக போய் தன் குஞ்சு வாயிலே ஊற்றிச்சான். உடனே அடைப்பு நீங்கி விட்டதாம். அந்த கோழி கொஞ்சம் சந்தோஷமாக இருந்ததாம். பார்த்தீங்களா, கீழ்ப்படையமனால் அந்த கோழி குஞ்சு எவ்வளோ ஆபத்து வந்தது. ஆபத்திலிருந்து தப்பிக்க தான் ஆண்டவராக இயேசு, ஆபத்திலிருந்து தப்பிக்கொள்ள ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து தான் நம்முடைய மறைவிடம். எப்படி தன் பிள்ளையை காப்பாற்ற தாய் கோழி அங்கும் இங்கும் அலைந்ததோ, நம்மை காப்பாற்றவும் இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்துக்கு மனுஷனாக வந்தார். அதுதான் கிறிஸ்மஸ். நம் பாவங்களுக்காக சிலுவையில் மரித்தார். அதுதான் குட் ஃப்ரைடே. மரித்த ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து 3ஆம் நாளிலே உயிர் தெழுந்தார். அதுதான் ஈஸ்டர். ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவிடம் வந்து நாம் பாவங்களை அறிக்கையிட்டால் அவர் நம்மை மன்னித்து மிக மிக பெரிய ஆபத்தாகிய நரகத்திலிருந்து நம்மை தப்புவித்து நம்மை மோட்சத்திலே பாதுகாப்ப வைப்பார். அன்புள்ள பிள்ளைகளை, இந்த பாதுகாப்பில் நீங்கள் வரும்படி அன்போடு அழைக்கிறோம். ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமேன். Praise the Lord, dear children. Greetings in the name of Lord and Savior Jesus Christ. நீங்களாம் எப்படி இருக்கீங்க? இயேசு கிறிஸ்துவின் வெளிச்சத்தில் நடக்கிறீங்களா? We hope so. லாஸ்ட் வீக் நம்ம காட் செவன் பக்சிங் பற்றி பார்த்தோம். அவர் எப்படி கர்த்தருடைய சித்தத்தை அறிஞ்சு நடந்தாருன்னு பார்த்தோம். கர்த்தரோட ஜனங்கள் மேலே எவ்வளோ அன்பு கூர்ந்தாருன்னு பார்த்தோம். அதே போல் இந்த வாரம் இன்னொரு வருஷமாக முன்னோடியாக இருந்த ஆர்பி துரைராஜ் தாத்தாவை பற்றி பார்க்க போகிறோம்.
அவர் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டைன் பண்ணப்பட்ட ஃபியூ எல்டர்ஸ்ல அவரும் ஒருத்தர். அவர் மினிஸ்ட்ரிக்கு வரத்துக்கு முன்னாடி he was working as a head clerk in Madras Corporation. Madras Corporation building is nothing but ribbon building near our Chennai Central. Our photo attached பண்ணிருக்கிறேன். It was taken around in 1930. Those days British rule இருந்தனால டாப் போஸ்ட்லாம் இங்கிலீஷ் மென் தான் ஆக்குபை பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ ஹெட் கிளர்க் வாஸ் ஆக்சுவலி a very good position for an Indian. அவர் காட் சர்வன்ட் பக்சிங்கை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி he was involved in small ministries. சின்ன ஜபக்கூட்டம் நடத்திட்டு இருந்தாரு, தெரு பிரசங்கம் ஊழியத்துலலாம் ஈடுபட்டு இருந்தாரு. காட் சர்வன்ட் பக்சிங்கோட டீச்சிங்ஸ் மேல பிரியப்பட்டு he joined him. ப்ரேயர் மீட்டிங்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணுறது, அப்புறம் ஸ்ட்ரீட் ப்ரீச்சிங்ஸ்க்கெலாம் இவர் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தார். அவர் ஒரு சிஎஸ்ஐ பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வந்து பக்சிங் அவரோட மினிஸ்ட்ரியில் ஜாயின் பண்ணியிருந்தார். அவர் வந்து சர்டன் திங்ஸ்க்கெலாம் இன்ஸ்ட்ருமெண்டலாக இருந்தார். லைக் அவர் ஃபஸ்ட்டு வி ஹேட் அ ரெண்டட் ஹவுஸ், ஸ்மால் ரெண்டட் ஹவுஸ். ஒரு சின்ன வாடகை வீட்டில் தான் நம்ம அசம்பிளி ஸ்டார்ட் பண்ணோம். அப்புறம் தான் இப்போ இருக்கிற காம்பவுண்டில், அதுவும் ரெண்ட்டுக்கு 1941 வந்தோம். அண்ட் இன் ஜான்வரி 1942 அவர் ஃபர்ஸ்ட் ஹோலி கான்வெகேஷன் வாஸ் ஹெல்ட். நிறைய ஊரில் இருந்து பிலீவர்ஸ்லாம் வந்திருந்தாங்க. ஸோ அவங்க தங்கறதுக்கெலாம் டென்ட் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருந்தது. இதுக்கெல்லாம் நம்ம முன்னோடியாக பார்க்குற ஆர்பி துரைராஜ் தாத்தா தான் வாஸ் வெரி ஹெல்ப்ஃபுல். ஹி வாஸ் வெரி குட் ஆர்கனைசர் ஆஸ் வெல் அஸ் அன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர். லேட்டர் அவரோட வேலையை விட்டுட்டு ஃபுல் டைம் மினிஸ்ட்ரிக்கு வந்துட்டார். அவர் ஒரு சீஃப் இன்ஜினியர் கீழே தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தார் மெட்ராஸ் கார்பரேஷனில். அந்த சீஃப் இன்ஜினியர் he didn't let him go easily because he was a very good worker. ஒரு நல்ல ஒர்க்கரை இழக்கிறதுக்கு அவர் விரும்பல. அண்ட் துரைராஜ் தாத்தா ஹேட் 9 children. எல்லாருமே வந்து எதர் ஃபுல் டைம் ஆர் பார்ட் டைம் மினிஸ்ட்ரியில் ஈடுபட்டிருந்தாங்க. ஒன் ஆஃப் his son named Roy, who was working in railways, left the job and joined full-time ministry. He is none other than our மர்சி ராய் பாட்டி இருக்காங்களா சத்தியம் ரூமில், அவரோட ஹஸ்பண்ட் தான். ஈவன் மர்சி ராய் பாட்டி வந்து இஸ் இன் ஃபுல் டைம் மினிஸ்ட்ரி ஃபார் அ லாங் டைம். ஆர்பி துரைராஜ் தாத்தாவோட முக்கியமான பங்களிப்புகள் இது வரைக்கும் நம்ம மந்த்லி படிச்சுட்டு இருக்கிற சத்தியம் மேகசின் 1961 ஃபஸ்ட்டு இவர் தான் எழுதினார். அங்கேருந்து தான் அது ஸ்டார்ட் பண்ணி அந்த மினிஸ்ட்ரி இது வரைக்கும் நடந்துட்டு வருது. நம்மளோட ஜேஎஸ் வர்ஷிப் ஹால் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஓலை குடிசையில் தான் இருந்தது. அது வந்து ப்ராப்பர் ஷெட்டாக மாற்றினதில் இவருக்கும் முக்கிய பங்களிப்பு இருக்குது. இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்ததோட சம்மரி தான் இது. துரைராஜ் தாத்தா வந்து கர்த்தர் மேலே ரொம்ப வைராகியமாக இருந்தார். He was truthful in his secular job as well as in the ministry. ஒரு humble and hospitable person. யாராவது சர்ச்சுக்கு புதுசாக வந்தாங்கன்னா அவர் பார்ஷாலிட்டி பார்க்க மாட்டார். He welcomed all with godly love. Okay, dear children, what are we doing for the Lord? நம்ம கர்த்தருக்குன்னு என்ன செய்கிறோம்? Are we able to give priority to God and His work? அந்த zeal அந்த வைராக்கியம் காட்டுறோமா? துரைராஜ் தாத்தா left his secure government job and came for the ministry. Can we also partake in ministry like him in the coming days or in the future? அவரை மாதிரி நம்மனால மினிஸ்ட்ரி செய்ய முடியுமா? Shall we work in the house of the Lord at least as much as we can? நம்மளை பற்றி யாராவது ஃப்யூச்சரில் இந்த மாதிரி ஒரு டெஸ்டிமனி சொல்லுவாங்களா? Like as it is said in Psalms 22, 30 and 31. A seed shall serve him, it shall be accounted to the Lord for a generation. They shall come and shall declare his righteousness unto a people that shall be born, that he hath done this. ஒரு சந்ததி அவரை சேவிக்கும், தலைமுறை தலைமுறையாக அது ஆண்டவருடைய சந்ததி என்னப்படும்.
அவர்கள் வந்து அவரே இவைகளை செய்தார் என்று பிறக்கப் போகிறவர்களுக்கு அவருடைய நீதியை அறிவிப்பார்கள். So we pray that all these children who are listening to these testimonies shall come and serve the Lord in their own capacities. Amen. Praise the Lord. சங்கீதம் 103:10-12. அவன் நம்முடைய பாவங்களுக்கு தக்கதாக நமக்கு செய்யாமலும் நம்முடைய அக்கிரமங்களுக்கு தக்கதாக நமக்கு சரி கட்டாமலும் இருக்கிறார். பூமிக்கு வானம் எவ்வளோ உயரமாக இருக்கிறதோ அவன் நம் பைபிள் வகையில் அவருடைய கிருபையும் அவ்வளோ பெரிதாக இருக்குது. மேற்குக்கும் கிழக்குக்கும் எவ்வளோ தூரமோ அவ்வளோ தூரமாக அவன் நம்முடைய பாவத்தை நம்மை விட்டு விலக்கினார். தேங்க்யூ. ஏமன். Memory verse for next week. Beginners and Tiny Tots. Psalm 103 verses 9 and 10. Sangidam 103 அதிகாரம் 9-10 வசனங்கள். KG and Primary. Psalms 103 verses 13-15. Sangidam 103 அதிகாரம் 13 வசனம் முதல் 15 வசனம் வரை. Juniors, Inters and Seniors. Psalm 103 verses 17-20. சங்கீதம் 103 அதிகாரம் 17 வசனம் முதல் 20 வசனம் வரை. Please do send in your memory verse entries and also any prayer requests to the numbers displayed on the screen. 94444 41048 and 98408 11897. స్తుతులకు పాత్రుడా నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నా. ప్రభువా నీ మమ్మల్ని రక్షించుకొని ప్రభువా మమ్మల్ని కాపాడుతున్నందుకై స్తోత్రాలు. ప్రత్యేకంగా మాకు ఇచ్చిన బిడ్డలను బట్టి స్తోత్రాలు. ప్రభువా ఆ బిడ్డలకు మరి ఇంకొక సంవత్సరాన్ని దయా కిరీటంగా ప్రభువా కీర్తన 65:11 ప్రకారంగా ఇచ్చినందుకై స్తోత్రాలు. ప్రభువా మీరే బిడ్డలను ఆశీర్వదించండి. జనవరి 1వ తారీఖున పుట్టుక దినాన్ని ఆచరిస్తున్న మనీష్ కొరకు ప్రార్థిస్తున్నా. ప్రభువా ప్రైమరీ క్లాస్ ప్రభువా ఆ బిడ్డకి ఇచ్చే వాగ్దానం ఎహెజ్కేలు 36:11. ప్రభువా మీరే బిడ్డను ఆశీర్వదించండి. అట్లాగే జనవరి 4వ తారీఖున శామ్యుయల్ థియోప్లస్ ఈ బిడ్డ ప్రైమరీ స్కూల్లో చదువుతున్న బిడ్డ ప్రభువా అతనికి ఇచ్చిన వాగ్దానం మరి సామెతలు 2:7. ప్రభువా 3వ బిడ్డ గ్రేసీ ఉదయ చంద్రన్ ప్రభువా జనవరి 5వ తారీఖు బర్త్డేగా ఇచ్చినందుకు స్తోత్రాలు. ఆ బిడ్డకి ఇచ్చిన వాగ్దానం ద్వితీయోపదేశకాండం 1:31. ప్రభువా ఈ రీతిగా ఈ బిడ్డలను ఆశీర్వదించండి, మహిమ పొందండి. ప్రభువా తండ్రి ఆన్లైన్ సండే స్కూల్ మినిస్ట్రీ కొరకు ప్రార్థిస్తున్నా. ప్రభువా నీ నామ మహిమార్థమై అనేకులకు ఆశీర్వాదకరంగా ఈ ప్రోగ్రాం ఉండటకు సహాయం చేయండి. అట్లాగే ప్రభువా మరి ఈ ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ కొరకు ప్రార్థిస్తున్నా. సిరిస్లీం యొక్క సమాధానం కొరకు ప్రార్థిస్తున్నా. ప్రభువా అక్కడ ఉన్నవారు ఐక్యతతో వృద్ధి చెందుటకు సహాయం చేయండి. అట్లాగే ప్రభువా ఈ యొక్క దేశముల కొరకు సమాధానం కొరకు నాయకుల కొరకు ప్రపంచ నాయకుల కొరకు సమాధానం కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాం. ప్రభువా 4వదిగా ప్రభువా ప్రతి ఒక్క బిడ్డ కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాం. ప్రభువా 10th 12th ఎగ్జామ్ రాస్తున్న బిడ్డలను సిద్ధపరచండి, బాగా గౌరవటకు సహాయం చేయండి. ప్రభువా మరి వైశాలి ప్రభువా మరి ముట్టి స్వస్థపరచండి, పూర్తిగా రికవర్ అవటకు సహాయం చేయండి. అట్లాగే సిస్టర్ మేరీ ప్రీతి యాంజియోగ్రామ్ తీసుకుంటుండగా సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ అవటకు సహాయం చేయండి. స్పీడీ రికవరీ జరుగుటకు సహాయం చేయండి. అట్లాగే ప్రభువా విశాఖ లిడియా యక్షిత్
Sister Rebecca Anderson, Sister Lizzie Rajan, Sister Ratna, Sister Frida Augustine. వీరందరినీ ముట్టండి, స్వస్థపరచండి. శీఘ్రముగా ప్రభు నార్మల్ అవుటకు సహాయం చేయండి, పూర్తిగా కోలుకొనుటకు సహాయం చేయండి. మీరే మహిమ పొందండి. మా ప్రభు రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు శ్రేష్టమైన నామములో స్తుతించి అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. The God of all grace, who hath called you unto his eternal glory by Christ Jesus, after that he hath suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, and settle you. To him be glory and dominion forever and ever. Amen.